Good evening, my dear student. The last class you might have studied about nervous system, basic components of the nervous system like structure of neuron, types of neuron, and types of nerve fiber, and the transmission of nerve impulse, neurotransmitter, like that. Today we will see human nervous system. This is very important. The human nervous system is highly complex. If you study about the evolutionary history of fishes, amphibians, reptiles, or if you compare the brain of fish, amphibian, reptiles, and birds and mammals, the brain of human is well developed. So human nervous system is well developed. Especially the cerebrum is well developed. Second important thing, human nervous system is different from other animals in quick action. And ability to think. That's why we call it as the biological name of man is Homo sapiens. Sapiens means able to think. Okay, so human nervous system, the cerebrum is well developed. That helps us. That helps the ability increase the ability of thinking and quick action. Human nervous system is mainly divided into three parts. One is central nervous system. Central nervous system. The second one is peripheral nervous system. And third one is autonomic nervous system. Okay, what is central nervous system? Here, you know very well, it located in the median axis. Median dorsal axis. That means it is from the center of the skull backwards. That is median dorsal axis. That's why it is called central nervous system, or you can say it runs along the axis of the body. And second one is the central nervous system is the center for information processing and control. And this central nervous system once again consists of two parts. One is the brain, another one is the spinal cord. Then peripheral nervous system, which includes cranial nerves and spinal nerves. Actually, this peripheral nervous system connects the brain and the spinal cord with the other parts of the body. That means it includes nerves like cranial nerves and spinal nerves, connects the brain and the spinal cord with the other parts of the body. Peripheral nervous system. Then autonomic nervous system. Autonomic, that is independent. Independent. Partly they are independent. They are not under our willpower. Autonomic nervous system. It consists of two components. One is sympathetic. Another one is parasympathetic.
So this is the main divisions of human nervous system, or otherwise it is common to in all vertebrate. In all vertebrate, you can classify the nervous system into three parts, three main divisions: central nervous system, peripheral nervous system, autonomic nervous system. So central nervous system, as the name indicates, it is located in the medial axis of the median dorsal axis. It is a center for information processing and control. It's a processing center. That includes two parts. One is the brain, another one is spinal cord, right? The peripheral nervous system, which includes cranial nerves and spinal nerves, by these two nerves connects various parts of the body with the brain and the spinal cord. The nerves which arise from the brain are called the cranial nerves. The nerves which arises from the spinal cord are called the spinal nerves. Autonomic nervous system, we will see elaborately in the next session. Sympathetic and parasympathetic nervous system. Okay, so you can expect this is an important 2 marks question. Write a short note on the divisions of human nervous system so that you can write like this. Okay, my dear student. Now we pass on to central nervous system. See, this central nervous system mainly includes brain and spinal cord. Before going to the detailed study about the brain and spinal cord, we see what is central nervous system, what are all the things there. First, we will see protection. The brain is lodged in the bony cavities of skull. That what we call it as cranium. So here the brain is you know very well, brain is a highly delicate structure. It's made up of fatty material, so it should be protected well. So brain is lodged in the bony cavities of the skull, what we call it as cranium. அதாவது the skull the brain இருக்கிற brain சுத்தி இருக்கிற போனுக்கு பேரு cranium பேரு. So it is protected well. Whereas here the spinal cord is protected, or you can say it is lodged in the neural canal of vertebral column. See here, this is the vertebrae. Imagine this is a single vertebrae. In the center, you can see a canal. No, this is called a neural canal. So the spinal cord runs along the neural canal. And second important point about the central nervous system, there are two parts, you know very well. One is two types of matter. Two types of matter. One is white matter. Another one is gray matter. This is another interesting points regarding the central nervous system. White matter. What is white matter? White matter, you know, it is white in color because when you observe, you know that brain and the spinal cord are made up of nerves. In the nerves, you know the nerve cell, there is axon. The axon is surrounded by myelin sheath, which is a fatty sheath, right? When light falls on the myelin sheath, the reflected light gives an appearance of white color, right? That's why it is white in
white in color. It is made up of myelinated nerve fiber, whereas the gray matter is made up of non-myelinated nerve fiber. இதுதான் மிக முக்கியமான பாயிண்ட். White matter is made up of myelinated nerve fiber, whereas gray matter is made up of non-myelinated nerve fiber. Another interesting things, if you take the brain, in case of brain, white matter is inside, whereas in case of spinal cord, it is in case of gray matter, it is outside in brain. In brain, the white matter is inside the cerebral cortex. That is the cerebral cortex that is called cerebral medulla is made up of white matter inside, whereas gray matter outside. Whereas in spinal cord, the white matter is outside, whereas the gray matter is inside. This is the only difference between the brain and the spinal cord. In brain, the white matter is inside, whereas the gray matter is on the outside. Whereas in the spinal cord, the white matter is outside, whereas the gray matter is inside. You know why it is so? Because if you see, this is the neuron, like this. See this part, this part is gives white neuron, white matter, and this part, the dendron, axon, and the synapse. This part gives white matter. Okay, this is the important thing you have to understand. If a difference vanduchina, white matter, gray matter, you can write it. It's made up of myelinated nerve fiber, non-myelinated fiber. In the brain, white matter is inside, gray matter is outside, whereas in spinal cord, white matter outside and the gray matter inside. This is a second important point. And third point is very, very important. Meninges. Simply we call it as brain membrane. Brain membranes. The meninges not only surrounds the brain, it also surrounds the spinal cord, but generally we call it as brain membrane. Meninges, they are nothing but connective tissue membrane. It is a type of connective tissue. There are three types. One is dura matter. That matter or T pond, dura matter. Arachnoid matter. Paya matter. See, dura means this is the outer, thickest, toughest membrane. Dura matter. See, if you see around the brain, you can see these three types of membrane, which is a protective membrane. Dura matter is outer membrane, which is thickest and toughest membrane, right? Whereas the arachnoid means spider. Arachnoid means spider, which is a thin, or you can middle, where you can see in the middle, thin, transparent membrane, loosely arranged. Whereas the paya matter, which is the inner membrane or innermost membrane,
which is thin vascularized membrane. You know what is mean by vascularized? Supplied with rich blood supply. This is a membrane which receives blood supply, right? Where here there is no blood supply in the dura mater, which is the innermost membrane, thin vascularized membrane supplied with rich blood. Okay, these three membranes are collectively called meninges. It's an attractive question. Very important 2 marks question la meninges பத்தி எழுத சொன்னா write a short note on meninges அப்படினு சொன்னா நீங்க எழுதணும். இது ஒரு attractive questions. இந்த இடத்துல இன்னொரு கேள்வி என்ன அப்படின்னா, இதனுடைய எப்பயுமே ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் படிக்கும்போது அதனுடைய ஃபங்க்ஷனை படிக்கணும். இதனுடைய மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மெக்கானிக்கல், it protects the brain from mechanical injury. இதுதான் மிக முக்கியம். இப்ப நம்ம அடிபடுறோம், அத மாதிரி நேரங்கள்ல இந்த மெம்பரேன் தான் நம்மள பிரெயினை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது. ஷாக் வேற, இது மெக்கானிக்கல் இன்ஜுரி. ஷாக்ல இருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்றது வந்து சிஎஸ்எஃப், cerebrospinal fluid, we will see later. ஸோ இதெல்லாம் இந்த இடத்துல தான் நம்ம வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவோம். நம்ம படிச்சிருப்போம், அது வந்து cerebrospinal fluid படிச்சிருப்போம். ஷாக் அப்சார்பர், அது வந்து ஷாக் அப்சார்பிங் fluid, it protects the brain from the shock. This membrane protects the brain from the mechanical injury. இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் நம்மள டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க, கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். அதுக்கு அடுத்தது இதுல இன்னொரு கேள்வி, இது 2 மார்க்ஸ் கொஸ்டின் சொல்லிட்டேன். இதுல 1 வேர்ட்ல கேட்டாங்கன்னா, எப்பயுமே கிரியேட்டிவா கேட்கும் போது என்ன கேட்பாங்கன்னா, இந்த மெம்பரேன் நம்ம படிச்சிருப்போம், அந்த ஆர்டர் தெரியாது, அந்த கேள்வியை புரிஞ்சுக்கணும். அவங்க என்ன கேட்பாங்க, the meninges are arranged in the order inside to outside. inside to outside னா இப்படி சொல்லணும், பையா மேட்டர், அரக்கனாய்டு மேட்டர், டியூரா மேட்டர். இந்த ஆங்கிள், இந்த சீக்வன்ஸ்ல சொல்லணும். இது ஒரு சீக்வன்ஸ் கொஸ்டின், நல்லா கவனிக்கணும். பையா மேட்டர் இன்னர் மெம்பரேன், அரக்கனாய்டு மேட்டர் மிடில் மெம்பரேன், டியூரா மேட்டர் அவுட்டர் மெம்பரேன். அவுட் சைட் டு இன்சைட் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அந்த கொஸ்டின் நல்லா கவனிக்கணும். அவுட் சைட் டு இன்சைட்னா டியூரா மேட்டர், அரக்கனாய்டு மேட்டர், பையா மேட்டர். ஓகே மை டியர் ஸ்டூடெண்ட், இதை நல்லா படிக்கணும்னா இதுல இத்தனை விஷயங்கள் இருக்கு. மெனிஞ்சஸை பத்தி எழுதுனா இந்த 3 மெம்பரேன்ஸ் எழுதணும். ரெண்டாவது இதுல இதனுடைய ஃபங்க்ஷன் கேட்டா, இட் ப்ரொடெக்ட்ஸ் த பிரைன் ஃப்ரம் மெக்கானிக்கல் இன்ஜுரி. மூணாவது இதனுடைய சீக்வன்ஸ், கேள்வி 1 வேர்ட்ல கேட்கும்போது, சீக்வன்ஸ்ல கேட்கும்போது இதெல்லாம் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். இதெல்லாம் இந்த அளவு நம்ம தயார் பண்ணாதான் நம்மளால இந்த கேள்விக்கெல்லாம் பதில் சொல்ல முடியும். அடுத்தது உங்க புக்ல மோர் டு நோன்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டேர்ம் கொடுத்திருப்பாங்க. அது இதோட ரிலேட்டிவ் தான். இதோட ரிலேட்டிவ் தான். அது என்னன்னா, மெனிஞ்சிட்டிஸ். மெனிஞ்சிட்டிஸ்னா என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க. which is nothing but inflammation of the meninges. மெனிஞ்சஸ்ன்றது உங்களுக்கு தெரியும், பிரைன் மெம்பரேன்ஸ் ஆர் ப்ரொடெக்டிவ் மெம்பரேன் ஆர் கனெக்டிவ் மெம்பரேன். அது எப்பயாவது இன்ஃப்ளமேஷன் ஆச்சுன்னா, அது வந்து அஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா, அந்த கண்டிஷனை தான் நம்ம மெனிஞ்சிட்டிஸ்ன்னு சொல்றோம். ஆக்சுவலா இந்த மெனிஞ்சஸ்க்கு இடையில, இந்த மெம்பரேனுக்கு இடையில ஒரு ஃப்ளூயிட் இருக்கும், அது சிஎஸ்எஃப், செரிப்ரோஸ்பைனல் ஃப்ளூயிட். அது இன்ஃபெக்ட் ஆனா மெனிஞ்சிட்டிஸ் வரும். அதை இன்ஃபெக்ட் பண்ற காசேட்டிவ் ஆர்கானிசம் யாரு, காசேட்டிவ் ஏஜென்ட் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 2 பேர் இருக்காங்க. ஒன்னு வைரஸ், இன்னொன்னு பாக்டீரியா. So meningitis caused both by virus as well as bacteria. வைரஸ் மெனிஞ்சிட்டிஸ் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஜாப்பனீஸ் என்செஃபாலிட்டிஸ் சொல்லுவோம். ஜாப்பனீஸ் என்செஃபாலிட்டிஸ், என்செஃபலான்னா பிரைன், ஜாப்பனீஸ் என்செஃபாலிட்டிஸ். இது தெரியும், சாதாரணமா நம்ம தமிழ்ல அதை மூளை காய்ச்சல் சொல்லுவோம். இந்த மூளை காய்ச்சலுக்கு எல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட்டே கிடையாது. காரணம் என்ன காரணம்னா, மெனிஞ்சிட்டிஸ் எங்க இருக்கு, பிரைனை சுத்தி இருக்கு. மெனிஞ்சஸ் வந்து பிரைனை சுத்தி இருக்கு. அதுல இன்ஃப்ளமேஷன் ஆனா, அதுல வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் ஆனதான் நம்ம மெனிஞ்சிட்டிஸ்ன்னு சொல்றோம். அது ஜப்பானீஸ் என்செஃபாலிட்டிஸ் சொல்றோம். இதை டெஸ்ட் பண்ணோம்னா இதை வந்து சொல்றோம், இது வந்து ஜப்பானீஸ் என்செஃபாலிட்டிஸ், இது தமிழ்ல மூளை காய்ச்சல் சொல்றோம். இது ஒரு வகையான காய்ச்சல் தான். ஆனா இந்த காய்ச்சலுக்கு நீங்க எந்த மெடிசன் எடுத்தாலும் கியூர் ஆகாது. காரணம், இதை நம்ம முதல்ல டயக்னோஸ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு சிஎஸ்எஃப் ஃப்ளூயிட செக் பண்ணோம். அது பிரைன் ஸ்பைனல் கார்ட்ல இருக்கிற ஃப்ளூயிட் எப்படி எடுக்கிறது? இந்த இடத்துல நம்ம பேக் போன்ல
லம்பார்ல ஒரு இன்சிஷன் பண்ணுவாங்க, ஒரு ட்ரில் பண்ணி அந்த சிஎஸ்எஃப் ஃப்ளூயிட எடுத்து அனலைஸ் பண்ணாதான் அது வைரஸா பாக்டீரியான்னு தெரியும். அதை எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அது காரணம் சில நேரத்துல பிளட் மிக்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா ரிசல்ட் வராது. அப்போ இது வந்து ரொம்ப அட்ராக்டிவான ஒரு மோர் டு நோன்ல மிக முக்கியம் தான் இது. மெனிஞ்சிட்டிஸ்னா என்ன? இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் த மெனிஞ்சஸ். அதுல எக்ஸாம்பிள் வந்து இது இன்ஃப்ளமேஷன் காஸ்ட் பை போத் வைரஸ் பாக்டீரியா, ஜப்பானீஸ் என்செஃபாலிட்டிஸ். இது மாதிரி நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம். இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பார்ட் தான். ஓகே, இப்போ நம்ம இந்த சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டத்துல இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட்ல 3 பார்ட்டை பத்தி பேசுவோம். வேர் இட் இஸ், ஹவ் இட் இஸ் ப்ரொடெக்டட், அண்ட் வாட் ஆர் த 2 டைப்ஸ் ஆஃப் மேட்டர். ஒயிட் மேட்டர், கிரே மேட்டர் பத்தி படித்தோம், மெனிஞ்சஸை பத்தி படித்தோம். Now we come to that, the most important part, the brain. Brain அப்படின்னு வந்துட்டோம். இந்த பிரெயினை பத்தி நம்ம சொல்லும் போது the boss of our body அப்படி சொல்லலாம். நீங்க நிறைய பேசலாம், இஸ் a power house ன்னு சொல்லலாம், the boss of our body அப்படின்னு பேசலாம். நம்ம முதல்ல படிச்சிட்டோம், இஸ் a center for information processing. Information processing, center for information processing அப்படின்னு படிச்சிட்டோம். இப்போ நம்ம பிரெயினை பத்தி பார்க்கும்போது it consists of 3 parts. One is forebrain, then midbrain, then hindbrain. இதுல 3 பார்ட்ஸ் இருக்கு. யூ கேன் டிவைட் பேஸ்ட் ஆன் த ஃபங்க்ஷன். இதுதான் மிக முக்கியம். எப்பயுமே ஒரு கிளாசிபிகேஷன் பார்க்கும்போது ஆன் வாட் பேசிஸ் வி ஆர் கிளாசிஃபைங் இட். இதை வந்து ஃபோர் பிரைன், மிட் பிரைன், ஹைண்ட் பிரைன் எப்படி சொல்றோம்? பேஸ்ட் ஆன் ஃபங்க்ஷன். அது என்னென்ன வேலை செய்யுதோ அதை வச்சு we can classify the brains into 3 parts. Forebrain, இதுக்கு வந்து prosencephalon அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க. பட் நம்ம புக்ல அது கொடுக்கல, கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேண்டாம். forebrain இதுல 2 பார்ட் இருக்கு. ஒன்னு செரிப்ரம், இதுதான் மிக முக்கியம். இன்னொன்னு டயன்செஃபலான். ஸ்டூடெண்ட் இதுக்கான டயக்ராம் இருக்கு, நீங்க இதை முதல்ல கவனிங்க. at the end of the topic I will draw the diagram and also explain to you so that it will be easy for you. Forebrain, cerebrum, diencephalon. The cerebrum, you know what is the largest part of the brain. Nearly it constitutes 2/3 of the brain. நம்ம பிரெயினை கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா, நீங்க சாதாரணமா ஒரு பிரெயினை இப்படி வரையும் போது இப்படிதான் வரையணும். ஒரு பிரெயின் வரையணும்னா இப்படி வரையணும். இது வந்து எல்லா அனிமல்ஸ்லயும் பிரெயின் இப்படிதான் இருக்கும். நமக்கு மட்டும் கொஞ்சம் அப்படியே முழுவன மாதிரி இருக்கும். இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா the largest part வந்து இதுதான், the cerebrum. Nearly 2/3 of the brain. ரெண்டாவது மிக முக்கியம் என்னன்னா, here you can see there is a cleft, இதுக்கு பேரு median cleft ன்னு பேரு. Median cleft, which divides the brain into 2 cerebral hemisphere. So second important point வந்து cerebral hemisphere. பாருங்க இந்த படத்துல 2 லோப் இருக்கு, ரைட் அண்ட் லெஃப்ட். These 2 lobes are separated longitudinally by median cleft. So cerebral hemispheres என்றது மிக முக்கியமான பாயிண்ட். அதுக்கு அடுத்தது மிக முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னா, கார்பஸ் கலோசம். இந்த பிரெயின்ல இன்னொரு செரிபிரம்ல 2 லோப் இருக்கு. These 2 lobes are interconnected. These 2 lobes are interconnected by means of a narrow band of nervous tissue that is called a corpus callosum. My dear student, this is a very very important terminology. உங்க புக்ல இது bold letters கொடுத்திருக்கோம், because this structure is found only in mammalian brain, right?
இது மத்த அனிமல் எதுக்குமே இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இருக்காது. ஹியூமன் பிரெயின்ல மட்டும்தான், மேமல்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். அதனால இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். ரைட்? So it's nothing but a nervous connection between the which connects the two lobes of the cerebral hemisphere. ரெண்டையும் இணைக்கிற ஸ்ட்ரக்சர் செரிப்ரல், the corpus callosum. அதுக்கு அடுத்தது ரொம்ப மிக முக்கியமா நம்ம பார்க்க வேண்டியது, இதுல வந்து செரிப்ரல் கார்டெக்ஸ். இந்த செரிப்ரல் கார்டெக்ஸ் வந்து அவுட்டர் பார்ட் ஆஃப் த பிரைன், அவுட்டர் பார்ட் ஆஃப் த செரிப்ரம். ஓகே, செரிப்ரல் கார்டெக்ஸ் என்றது அவுட்டர் பார்ட். இன்னர் பார்ட் வந்து செரிப்ரல் மெடுல்லா. இது இன்னர் பார்ட். செரிப்ரல் கார்டெக்ஸ் அவுட்டர் பார்ட், செரிப்ரல் மெடுல்லா இன்னர் பார்ட். இதுல ரொம்ப முக்கியமா நம்ம கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, இந்த அவுட்டர் கார்டெக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அவுட்டர் பார்ட் which is made up of gray matter. the inner part இருக்கு இல்லையா, மெடுல்லா, which is made up of white matter. இது ரொம்ப முக்கியம், நீங்க கவனிக்கணும். ஒயிட் மேட்டர் நான் முதல்ல சொல்லிட்டேன் இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன்ல, கிரே மேட்டர்னா என்ன, ஒயிட் மேட்டர்னா என்ன. ரைட்டா? அதுக்கு அடுத்தது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இதுதான். செரிப்ரல் கார்டெக்ஸ்ல நீங்க பிரெயினுடைய ஸ்ட்ரக்சர் புக்ல பாப்பீங்க. பாத்தீங்கன்னா ஹியர் யூ கேன் see ஒரு ஸ்ட்ரக்சர், இதுதான் பிரெயின்னா ஒரு கொஸ்டின் மார்க் போடணும், அவ்வளவுதான். போட்டீங்கன்னா ஹியர் யூ கேன் see numerous foldings. இது மாதிரி ஃபோல்டிங்ஸ் இருக்கும் செரிப்ரல் கார்டெக்ஸ்ல. அந்த அப்வர்ட் ஃபோல்டிங்ஸ் பேரு கைரி, plural. then the grooves called sulci, plural. singular sulcus, singular gyrus, கைரி. இது வந்து upward fold. இது எப்படி இருக்குன்னா, இந்த பாருங்க, இந்த படத்துல இந்த இதுதான் படம். இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இதுதான் வந்து கைரி. இந்த அப்போர்டு ஃபோல்டுக்கு பேரு கைரி. இதற்கு பாருங்க இந்த ஃபிஷர்ஸ், இந்த டவுன்வர்டு, இந்த குரூஸ், இந்த குரூஸ்க்கு பேரு சல்கஸ் ஆர் சிங்குலர் சல்கஸ், plural sulci. why it is so? It's very important point. The cerebral cortex consists of gyri and the upward fold gyri and downward grooves, or the grooves between the gyri is called sulcus or sulci, which increase the surface area of the brain. மிக முக்கியம் இதான், surface area of the brain. நான் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல கூட சொன்னேன், ஒரு பர்சனுடைய இன்டெலிஜென்சி எதை வச்சு பொருந்தது, சைஸ் ஆஃப் த பிரெயின்னா இல்ல, because it is depends on number of neurons and the neural connection சொன்னேன். இப்ப அந்த ஒரு 1 நியூரான் வந்து more than 25 நியூரல் கனெக்ஷன் இருக்கும், 25,000 நியூரல் கனெக்ஷன் இருக்கும். சோ நியூரல் கனெக்ஷன் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா இந்த கைரி அண்ட் சல்சி வந்து அதிகமா இருக்கும். ரைட்டா? அப்போ இந்த கைரி அண்ட் சல்சி கூட ஒரு பர்சனுடைய இன்டெலிஜென்சிய டிட்டர்மைன் பண்ணுது. புரிஞ்சுதா? செரிப்ரல் கார்டெக்ஸ், gyri and sulci. This forms the surface area which increase the surface area of the brain. இது ஒரு key point, மிக முக்கியமா பார்க்கணும். அந்த கடைசி பாயிண்ட், செரிப்ரல் லோப்ஸ். இத்தனை பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. செரிப்ரத்தை டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது 1 2 3 4 5 6 7 பாயிண்ட்ஸ் மைண்ட்ல வச்சு நீங்க எதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். செரிப்ரல் லோப்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். the cerebral lobes. இப்ப இந்த பிரைன் உடைய இதுதான் செரிப்ரம்னு வச்சுங்க. இதுல பாத்தீங்கன்னா 4 லோப் இருக்கும். இது ஒரு லோபு, இதுக்கு பேரு ஆசிபிட்டல் லோப். ஆசிபிட்டல் லோப். இந்த லோபுக்கு டெம்போரல் இது பெரைட்டல்.
parietal, இது frontal, இது frontal lobe. அதாவது நம்ம இப்ப இந்த ஹெட்ல பாக்குறீங்கன்னா இது frontal, இது frontal, இது occipital, இது occipital, இது temporal, இது parietal. சோ இந்த இடத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த செரிபிரத்துல நாலு லோப்ஸ் இருக்கு. இது ரொம்ப முக்கியம். இது ஆசிபிட்டல் ஒவ்வொன்றும் ஈச் லோப் ஹேஸ் இட்ஸ் ஸ்பெசிபிக் ஃபங்க்ஷன். இப்போ இந்த ஆசிபிட்டல் லோப்னு வச்சுங்களேன், இதனுடைய மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா விஷன். இதனுடைய மெயின் ஃபங்க்ஷன் வந்து விஷன். இட் கண்ட்ரோல்ஸ் தி விஷுவல் ரிஃப்ளெக்சஸ், ஆப்டிக்கல் ஓரியன்டேஷன். இப்போ ஒரு பொருளை நம்ம தூரத்துல பாக்குறேன், கிட்ட பாக்குறேன், மேல பாக்குறேன், சைட்ல பாக்குறேன், இது மாதிரி ஐ மூவ்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்றது. ஈவன் ஷேப் அண்ட் கலர் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட், இதை எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்றது யாருன்னா ஆசிபிட்டல் லோப். இது இதனுடைய மெயின் ஃபங்க்ஷன். அடுத்தது ரொம்ப முக்கியம் வந்து இந்த டெம்போரல் ரீஜன். இந்த டெம்போரல் ரீஜன்ல நம்ம இப்ப டேஸ்ட், ஸ்மெல்லு, சவுண்டு, இப்ப நம்ம ஒரு சவுண்டை ரிசீவ் பண்ணி இன்டர்பிரேட் பண்றது, சவுண்டை இன்டர்பிரேட் பண்றது, லாங்குவேஜ், ஒரு மொழியை பத்தி தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது, அதை பத்தி அறிவை சேகரித்து வச்சுக்கிறது, லாங்குவேஜஸ். இதெல்லாம் டேஸ்ட், ஸ்மெல்லு, சவுண்டு, லாங்குவேஜ், இதெல்லாம் இன்டர்பிரேட் பண்றது யாருடைய வேலைன்னா இந்த டெம்போரல் லோப். சவுண்டு ரொம்ப முக்கியம் உங்களுக்கு, இன்னும் ஆடிட்டரி ஹியரிங், சவுண்டு அண்ட் ஆல்சோ பேலன்ஸ் கூட நீங்க சொல்லலாம். பேலன்ஸ் இது ரொம்ப மிக முக்கியம். பேலன்ஸ், இந்த ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்றவர் யாருன்னா டெம்போரல் லோப். இந்த parietal லோப் இது வந்து சென்சரி பர்செப்ஷன். இட் கண்ட்ரோல் சென்சரி பர்செப்ஷன். அது சென்சரி பர்செப்ஷன் என்ன? ஹாட், கோல்டு, டச், பெயின், இந்த மாதிரி சென்சரி பர்செப்ஷன் எல்லாம் ரிசீவ் பண்றவர் யாரு, கண்ட்ரோல் பண்றவர் யாருன்னா parietal லோப். இந்த frontal லோப் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இவர் தான் உங்களுக்கு தெரியும், இவர் தான் வந்து கிரியேட்டிவ் ஐடியாஸ் எல்லாமே frontal லோப்ல தான் டிசைட் பண்ணுது, கிரியேட் ஆகுது. அப்புறம் உங்களுக்கு தெரியும் மெமரி, திங்கிங், இமேஜினேஷன், ரீசனிங், இது எல்லாம் திங்கிங், இமேஜினேஷன், ரீசனிங், மெமரி, கிரியேட்டிவ், வில் பவர், பர்சனாலிட்டி, இதெல்லாம் டிசைன் பண்றவர், இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்றவர் யாருன்னா இந்த frontal லோப். ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட். அதை விட ரொம்ப முக்கியம் இந்த இடத்துல இந்த frontal லோப்னுடைய லாஸ்ட் பார்ட்ல ப்ராக்காஸ் ஏரியான்னு ஒரு ஏரியா இருக்கு. ப்ராக்காஸ் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க, இது ஒரு ஜிகேல. ப்ராக்காஸ் இது ஆக்சுவலா ஸ்பீச் ஏரியா. இதை மோட்டார் ஸ்பீச் ஏரியான்னு சொல்லுவோம். மோட்டார் ஸ்பீச் ஏரியா இது என்ன செய்யும்னா, யூஸ்வலா இப்ப நான் ரைட் ஹேண்டட் பர்சன்னா இந்த ப்ராக்காஸ் ஏரியா என்னுடைய லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கும், லெஃப்ட் சைடு ஆஃப் த டெம்பரல் லோப்ல இருக்கும். ஆனா சில பேருக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் பர்சன்லாம் பாக்குறீங்க, கிரிக்கெட்ல லெஃப்ட் ஹேண்ட் பேட்ஸ்மேன்லாம், அவங்க ஏன் சில பேர் லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல எழுதுறாங்க, லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல பேட் பண்றாங்க அப்படின்னா, அவங்கள அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தா அவங்களுடைய பிரைன்ல இந்த ப்ராக்காஸ் ஏரியா வந்து ரைட் சைட்ல இருக்கு. ஸோ இந்த ப்ராக்காஸ் ஏரியா பொசிஷனை வச்சு ஒருத்தர் லெஃப்ட் ஹேண்டா ரைட் ஹேண்டான்னு கூட நம்ம டிசைட் பண்ணலாம். ஸோ இதை பத்தி நம்ம பேசணும், செரிபிரத்தை பத்தி பேசணும். அதுல இவ்வளோ விஷயங்களை நம்ம சொல்லிக்கிறோம். 6-7 பாயிண்ட் நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கிறோம். அதுக்கு அடுத்தது மிக முக்கியமா எந்த ஒரு பார்ட் ஆஃப் த பிரைன் படித்தாலும் அதுக்குன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கும். இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் 2 மார்க்ஸ் கொஸ்டின். ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் செரிப்ரம். ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் செரிப்ரம் பொதுவா நம்ம இப்ப பார்த்தோம் இல்லையா, திங்கிங், மெமரி, then reasoning, imagination,
இப்போ ஒரு கவிதை எழுதுறாங்கன்னு வச்சுங்களேன், அவங்களுக்கு இமேஜின் பவர், ஒரு சூழல், ஒரு இயற்கையை காமிச்சு அதை எழுதுறாங்க. அந்த இமேஜினேஷன், சில பேர் கேள்வி கேட்பாங்க ஒய் அப்படி சொல்லி, ஒய் அந்த ரீசனிங் பார்ட். மெமரி, அந்த ஷார்ட் டேர்ம் மெமரி, லாங் டேர்ம் மெமரியில இருக்கு. திங்கிங், இதுதான் வந்து ஹியூமனுடைய மிக முக்கியமான ஒரு கேரக்டரே வந்து இந்த திங்கிங் எபிலிட்டி, ரைட்டா? தென் டெசிஷன் மேக்கிங், decision making, then will power, இதெல்லாம் வந்து மிக முக்கியமா செரிபிரத்தினுடைய ஃபங்க்ஷன். இது மாதிரி ஒரு 2 மார்க்ஸ்ல லிஸ்ட் அவுட் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் செரிபிரம் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்க அதை எழுதலாம். அதுக்கு அடுத்தது டயன்செப்லான். இதுல 2 பார்ட் இருக்கு டயன்செப்லான்ல. ஒன்னு தலாமஸ், இன்னொன்னு ஹைப்போதலாமஸ். ஹைப்போதலாமஸ். இந்த தலாமஸ் ஹைப்போதலாமஸ் இது ரெண்டும் எங்க இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது ரொம்ப மிக முக்கியம். இந்த பிரைனை வந்து நான் மறுபடியும் ஒரு சிம்பிள் டயக்ராம் இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் மார்க் மாதிரி போட்டு இப்படி போட்டீங்கன்னா, இதுதான் தலாமஸ். இந்த தலாமஸ்னுடைய ஒரு எண்டுல இது பேர் பைனியல் ஸ்டாக், இது பைனியல் கிளாண்ட். இது இன்னொரு பார்ட், இதனுடைய இன்னொரு கீழே அண்டர் சைட்ல பாத்தீங்கன்னா ஹைப்போதலாமஸ் இருக்கும். அதுல இருக்கிற இந்த ஸ்டால்க்கு பேர் இன்ஃபண்டிபுலம், இது வந்து பிட்யூட்டரி அணி. இது ரெண்டுமே மிக முக்கியமான பார்ட் ஆஃப் த பிரைன். இது ரெண்டும் எங்க இருக்குன்னா தலாமஸ் அண்ட் ஹைப்போதலாமஸ் இந்த செரிப்ரல் மெடுல்லா. இதான் மிக முக்கியம், செரிப்ரல் மெடுல்லா. ரெண்டாவது, இது என்னவா ஆக்ட் பண்ணுது, தலாமஸ் என்னவா ஆக்ட் பண்ணுது, ரிலே சென்டர். ரிலே, நம்ம சொல்லுவோம் ரிலே ஸ்டேஷன், ரேடியோ ரிலே ஸ்டேஷன், டிவி ரிலே ஸ்டேஷன் சொல்லுவோம் இல்லையா. ரிலே சென்டர். ரிலே சென்டர்னா என்ன செய்யுது, they carries the sensory impulses from other parts of the brain and sends to the cerebrum and carries a motor signal from the that cerebrum to other parts of the brain. இவர் தான் வந்து ரூட். அதனால இது ஒரு ரிலே சென்டர் ஆக்ட் பண்றாரு. and also conduct the signal, sensory and motor signal. இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் மிக முக்கியம், ரிலே சென்டர், cerebral hemisphere. okay, now we come to the hypothalamus. இது ரொம்ப மிக முக்கியம். இந்த ஹைப்போதலாமஸை பத்தி நம்ம அடுத்த செஷன்ல விரிவா பார்க்கலாம். இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். என்னாச்சு?